Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed up to question number 7 of your exercise 13.3. Now, we are going to discuss next question, question number 8 of your exercise 13.3. Now, see, હવે તમને બધાને અંડરસ્ટેન્ડ થઈ ગયું હશે કે કેવી રીતે ઇવેન્ટ્સ કન્સિડર કરીએ છીએ અને એની પ્રોબેબિલિટી તો ઈઝીલી તમને આપેલી જ હોય છે. કેલ્ક્યુલેશન્સ બી બહુ ઈઝી છે. જો લો ક્વેશ્ચન, a factory has two machines A and B. Past records shows that machine A produced 60% of items of output and machine B produced 40% of these items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? હવે તમને આ ડેટા બહુ સ્પીડમાં મેં રીડ કર્યો બટ તમને ક્લિયર થઈ ગયો હશે. શું કહે છે ડેટામાં? A factory has two machines, machine A and B. બંને મશીન્સ પર આઇટમ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે. 60% આઇટમ્સ મશીન A પર પ્રોડ્યુસ થાય છે, 40% આઇટમ્સ મશીન B પર પ્રોડ્યુસ થાય છે. મશીન A પર જે પ્રોડ્યુસ થઈ હશે એમાં ડિફેક્ટિવ આઇટમ્સ 2% એન્ડ મશીન B ઉપર જે આઇટમ્સ પ્રોડ્યુસ થઈ હશે એની ડિફેક્ટિવ આઇટમ્સ 1% છે. તમારે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે that the item was defective. It is given that તમે જે આઇટમ સિલેક્ટ કરી એ ડિફેક્ટિવ છે, એ ગિવન કન્ડિશનમાં છે અને એ આઇટમ મશીન બી ની બની હશે એની તમારે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ચલો તો પહેલું તો ઇવેન્ટ્સ એઝ્યુમ કરીએ. ઇવેન્ટ B1 આઇટમ પ્રોડ્યુસ્ડ બાય મશીન A. આઇટમ પ્રોડ્યુસ્ડ બાય મશીન A by machine A. Same way, event B2. Item produced by machine B. ઓકે, અને જે આઇટમ છે એ ડિફેક્ટિવ છે એને આપણે ઇવેન્ટ A કન્સિડર કરીએ. કન્સિડર ધ ઇવેન્ટ A. Item is defective. Juno, all the probabilities are here. The probability of item produced by machine A is probability of B1 is 60%. Means you can write 60 by 100. You can say that 2 by 5. 6 by 10, that means 2 by 5. Probability of B2 which is given by the item produced by machine B is 40%. In your data 4 by 10 means 3 by 5. Here 6 by 10 means 3 by 5 and here 2 by 5. 2 by 5. One mistake, 2 by 5 again. 6 by 10 means 3 by 5 and here 2 by 5. Clear? Now, probability of A given B1 item defective છે produced by machine A. Machine A થી produce થઈને item defective છે એની probability means 2% means 2 by 100 અને એમને એમ લેવા તો 2 by 100 બધામાં સેમ લેવાનું થશે એટલે કામમાં આવશે. Probability of A given B2. ચલો A given B2 માં શું આવશે? The 1% items produced by machine B are defective means 1 by 100. Now required probability by Bayes theorem. Bayes theorem में यूज करते हैं. Required probability by Bayes theorem. The required probability is probability of item is defective. It is given that given condition માં છે the produced item by machine B means B2 given A. Therefore your formula is
probability of B2 into probability of A given B2 divided by probability of B1 into probability of A given B1 plus probability of B2 into probability of A given B2. ओके તમે આનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો વેલ્યુ બધી અવેલેબલ છે પુટ કરી અને ફાઇનલ આન્સર એ લખશો નીચે સ્ટેટમેન્ટ લખશો સ્ટેટમેન્ટ કઈ રીતે બનાવવાનું હોય શીખવાડવાની જરૂર ખરી ના તો ક્વેશ્ચનમાંથી તમે સ્ટેટમેન્ટ બનાવી શકો છો ઓકે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 9 एक्सरसाइज 13.3 આજે મોસ્ટ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ આપણે કમ્પ્લીટ કરવા છે થોડી સ્પીડ રાખજો અંડરસ્ટેન્ડ તો થઈ જાય એવા ઈઝી ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 9 two groups are competing for the position of board of directors બે ગ્રુપ છે જે board of directors માટે કોમ્પિટિટ કરે છે of a corporation. The probability is that the first and second group will win are 0.6 and 0.4 respectively. First group win થાય એની probability 0.6, second group win થાય એની probability 0.4 છે. ચલો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ નું ગ્રુપ વિન થઈ ગયું પછી શું આપ્યું છે further if the first group wins જો first group win થાય તો that the probability introducing a new item new product is 0.7. ફર્સ્ટ ગ્રુપ વિન થયો તો એ નવી આઇટમ નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરશે એની પ્રોબેબિલિટી છે 0.7% નથી સોરી એન્ડ ધ કોરસ્પોન્ડિંગ પ્રોબેબિલિટી જો બી ગ્રુપ વિન થયો સેકન્ડ ગ્રુપ વિન થયો તો એની પ્રોબેબિલિટી 0.3 if win the second group. Find the probability that the new product introduced was by the second group. જો ન્યુ પ્રોડક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ ગઈ એ આપણને આપેલું છે અને સેકન્ડ ગ્રુપ થી ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ મીન્સ B2 ગિવન है હવે ક્લિયર હશે B1 B2 કોને લેવાના ઇવેન્ટ A કોને લેવાના ચલો ઇવેન્ટ B1 B2 ચલો ગ્રુપ ફર્સ્ટ ગ્રુપ વિન્સ અને ઇવેન્ટ B1 લઈ લઈએ ઇવેન્ટ B1 ફર્સ્ટ ગ્રુપ વિન્સ ફર્સ્ટ ગ્રુપ વિન્સ ચલો ઇવેન્ટ B2 event B2 second group wins second group wins and event A કોને લેશો event A new product launched નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ થાય હવે કયા ગ્રુપ થી થાય છે તો આપણે જાણતા નથી પણ ન્યુ પ્રોડક્ટ લોન્ચ થાય છે બરાબર a new product introduced જે લખ્યું હોય ઓકે ચલો given data માંથી તમને પ્રોબેબિલિટી મળશે પ્રોબેબિલિટી ઓફ B1 વિન થાય એની પ્રોબેબિલિટી 0.6 means you can write 6/10 or 3/5 okay same way probability of B2 is 0.4 you can write 4/10 then which is equals to 2/5 for this case. Now चलो फर्स्ट ग्रुप विन થયું તો એ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરશે નવી પ્રોડક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશે એની પ્રોબેબિલિટી બી given છે means A given B1 is given here it is equals to 0.7 means 7/10 and the probability of A given B2 is which is given here 0.3 which can be written as 3/10 also. Okay now the required probability હવે direct required probability પર આવી જાઓ now required probability by Bayes theorem શું થશે the required probability the new item is introduced new item introduced થયું એ given માં આપેલી છે and the new item introduced by the second group means B2 given A and the formula is probability of B2 into probability of A given B2 divided by probability of
b1 into probability of a given b1 plus probability of b2 into probability of a given b2. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. ક્લિયર? ફોર્મ્યુલામાં બધે જ વેલ્યુ અવેલેબલ છે, મૂકીને સિમ્પ્લિફાય કરો એટલે આન્સર આવી જશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જતા રહીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ને બી સોલ્વ આઉટ કરી લઈએ. આમ તો ક્વેશ્ચન થોડોક લેન્ધી છે, બટ એની પહેલા આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 11 કરી લઈએ, જે આવી જશે એક્સરસાઇઝ 13.3 ક્વેશ્ચન નંબર ના 10 લઈએ. ચલો લાઈન ભલે થોડું લખવાનું તમને વધારે થશે, હું બોલી જઈશ સ્ટેટમેન્ટ, તમારે રાઇટ ડાઉન કરવાના. ક્વેશ્ચન નંબર 10 બી બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે. સપોઝ અ ગર્લ થ્રોઝ અ ડાઈ. ચલો એક ગર્લ છે, ડાઈ થ્રો કરે છે. ની પાસે બે ઓપ્શન્સ આપેલા છે. ઇફ she gets 5 or 6, ચલો એ 5 or 6 ઓબ્ટેન કરે તો she tosses a coin 3 times, અને એ ટાઈમ પર એ 3 times coin toss કરશે and notes the number of heads, અને નંબર ઓફ હેડ્સ રાઇટ ડાઉન કરે છે. મતલબ 3 હેડ્સ આયા, 2 હેડ્સ આયા, 1 હેડ આવ્યો કે 0 હેડ આવ્યો, એ રાઇટ ડાઉન કરે છે. If she gets 1 2 3 or 4, ચલો એ 1 2 3 or 4 ઓબ્ટેન કરે છે, then she tosses a coin once, ત્યારે પણ એ કોઈન ટોસ કરે છે, બટ એક જ વાર, once, and notes whether a head or tail is obtained, અને નોટ ડાઉન કરે છે કે head or tail જે બી આવે છે એ, બરાબર, એક જ વાર કરે છે એટલે head or tail બેમાંથી એક જ આવશે. If she obtain exactly one head, ચલો એ exactly one head આવે ને ક્લિયર છે, then what is the probability that she threw 1 2 3 or 4 with the die? અને એ ક્લિયર છે કે એક જ વખત હેડ આવે છે, બટ એ પહેલા કેસ માટે કે બીજા કેસ માટે, કે બીજા કેસ માટે ક્યારે આવે છે, મીન્સ b2 b1 એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની થશે. ચલો b1 b2 કોને લઈશું? તો she gets 5 or 6 on die, b1. b2, she gets 1 2 3 or 4 on die, second case. And event A, exactly one head appears or exactly one head obtained, એને થઈશું event A, અને દરેકની પ્રોબેબિલિટી તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. જોઈ લો ક્વેશ્ચન તમને ક્લિયર થઈ ગયું, ઇવેન્ટ્સ બી ક્લિયર થઈ ગઈ. ચલો ઇવેન્ટ B1 શું લખશો? C gets 5 or 6 on die. Same way, event B2, C gets 1 2 3 or 4 on die. And event A, બહુ ધ્યાન રાખજો, event A, C gets exactly one head, C gets exactly one head on coin ઉપર head આવે ને, ઓકે, તો exactly one head on coin, number of heads એ કેલ્ક્યુલેટ કરે છે. સારું, દરેકની પ્રોબેબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરી દી. પહેલા કરું તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ b1, ચલો 5 or 6 means 2 by 6, you are getting the answer 1 by 3. Probability of b2 1 2 3 or 4 means you are getting the answer 4 by 6, 2 by 3. Clear? સારું, ચલો એ બંને તો પ્રોબેબિલિટી આવી ગઈ. પણ હવે જે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ તો બંને કેસ જ આખા અલગ છે. b1 માટે 3 ટાઈમ્સ કોઈન ટોસ કરે છે, b2 માટે 1 ટાઈમ કોઈન ટોસ કરે છે, એટલે પ્રોબેબિલિટી ઓફ a given b1 3 ટાઈમ કોઈન ટોસ કરે એના ઉપરથી લખવી પડશે. પહેલા પહેલું તો કોઈન ટોસ્ડ થ્રાઇસ, એના આઉટકમ્સ લખી દઈએ. ધ કોઈન ટોસ્ડ થ્રાઇસ, બહુ શાંતિથી આઉટકમ્સ પહેલા લખી દઈએ. સરફેસ સ્પેસ ના આઉટકમ્સ પહેલા 3 હેડ્સ HHT H બરાબર, પછી H HHT, આ રીતે તમારા આઉટકમ્સ બધા જ રાઇટ ડાઉન કરવા પડશે, બરાબર. HTT,
પછી THH THT TTH and TTT. Total 8 outcomes are there. પહેલા હેડ વાળા ચાર ટી વાળા અને એમાં બી પાછું હેડ હેડ ટેલ ટેલ, પછી હેડ હેડ ટેલ ટેલ, પછી હેડ ટેલ હેડ ટેલ હેડ ટેલ હેડ ટેલ હેડ. બરાબર, આપણે લખતા રાઈટ ડાઉન કરતા શીખવાડેલું છે. સારું, હવે આની પ્રોબેબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરો તો A B1 B1. ચલો એક્ઝેક્ટલી 1 હેડ આવે ના આઉટકમ્સ કેટલા થાય? એક્ઝેક્ટલી 1 હેડ આ તો 1 નહીં, આ એક 1 આઉટકમ 2 આઉટકમ and 3, તો 3/8. બરાબર, મતલબ 5 और 6 આવ્યો છે ત્યારે એક્ઝેક્ટલી 1 હેડ આવે અને પ્રોબેબિલિટી 3/8 કન્ડિશનલ પ્રોબેબિલિટી. અને a coin tossed once, a coin tossed once, એક જ વાર કોઈન ટોસ થયો ત્યારની વાત કરીએ, મતલબ 1 2 3 और 4 વાળા કેસમાં, મતલબ કે એના આઉટકમ્સ એટલે કે સેમ્પલ સ્પેસમાં ખાલી હેડ ઓર ટેલ મીન્સ H or T જ આવશે અને એની પ્રોબેબિલિટી ઓફ A B1 B2 એ કયા કેસ માટે? ઇવેન્ટ B2 માટે 1 2 3 or 4 on the die, then you are getting the number of head, exactly 1 head is 1/2. Now the required probability. चलो આપણે required probability શું થશે એ બહુ ધ્યાન રાખજો. by Bayes theorem it is given that C gets exactly 1 head and the probability of C through with the 1 2 3 4 on the die means you are getting the probability, required probability is B2 given A. The probability of B2 given A, and you have the formula for this is probability of B2 into probability of A given B2 divided by probability of B1 into probability of A given B1 plus probability of B2 into probability of A given B2. બધી જ વેલ્યુ તમારી પાસે અવેલેબલ છે, ખાલી પુટ કરી સિમ્પ્લિફાઈ કરવાની છે. ક્વેશ્ચન સમજાયો છે કે બહુ અઘરો નથી, ડિફિકલ્ટ નથી, ક્લિયર હશે. બધો જ ડેટા મેં રાઇટ ડાઉન કર્યો છે. ક્લિયર ના દેખાતું હોય તો હું થોડુંક ઝૂમ આઉટ કરીને બી તમને બતાવી દઉં છું, તો જોઈ લો એકવાર પ્રોપરલી. Now, see the next question. Question number 11 of your exercise 13.3. એ બી પેલા મશીન્સ ના પ્રોડક્શન્સ વાળો છે, સેમ એના જેવો જ છે. જો કે ક્વેશ્ચન બહુ ઈઝી છે, સાથે સાથે ઇવેન્ટ બી લખતા જઈએ અને કામ કરતા જઈએ. A manufacturer has 3 machines A, B and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas other 2 operators B and C produce 5% and 7% defective items respectively. A is on the job for 50% of time, B is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability it was produced by A? चलो A મશીન A થી કેટલી આઇટમ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે એવું નથી આપ્યું, બરાબર, બટ એવું આપ્યું છે કે કેટલા ટાઈમ માટે અવેલેબલ છે. તો જેટલા ટાઈમ માટે અવેલેબલ હશે એટલા ટાઈમ માટે એ તમારી આઇટમ્સ પ્રોડ્યુસ કરશે. ક્લિયર છે? એટલે એ તમારી પ્રોબેબિલિટી માટે જ ગણાશે કે મેક્સિમમ મશીન A 50% ટાઈમ એટલે 50% પ્રોડક્ટ મશીન A થ્રુ પ્રોડ્યુસ થતી હશે, 30% product by machine B and 20% product by machine C. चलो तो पहला मैं तो इवेंट B1 B2 and B3. इवेंट B1, चलो B1 કોને લઈશું તો મશીન A
machine A is on the job. Is on the job. Machine B on the job means event B2. Event B2 is given by machine B is on the job. Machine B job पर છે એટલે વર્ક પર છે and event B3 machine C is on the job. બરાબર. next આપણે મેઇન event A the item produced is defective. બરાબર. the items produced is defective. is defective હોય એની માટે ઇવેન્ટ આપણે A કન્સિડર કરી. દરેકની પ્રોબેબિલિટી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. પ્રોબેબિલિટી ઓફ B1 50% ટાઈમ માટે અવેલેબલ હોય તો એની પ્રોબેબિલિટી બી 50% ઓફ પ્રોડક્શન થાય. આઇટમ પ્રોડ્યુસ કરવાની પ્રોબેબિલિટી 50/100. that means you are getting the answer 1/2. probability of B2, चलो 30% of your time is 30/100, which is written as 3/10, and the probability of B3 means 20% of time, 20/100, you can write 1/5 for this case. Okay, 50%, 30% and 20% of the time, मतलब કેટલા ટાઈમ માટે એ આઇટમ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે અવેલેબલ છે. તો એની પ્રોબેબિલિટી 50% અને 30 અને એની 20% ટુ પ્રોડ્યુસ ધ આઇટમ. ઓકે, ચલો ડિફેક્ટિવ આઇટમ ની વાત કરીએ. The probability of defective item produced by machine A, which is given by A given B1, the probability of A given B1 is 1%. ચલો 1% રિમૂવ કરશો એટલે 1/100. ચલો નેક્સ્ટ, probability of A given B2, which is given by probability of A given B2, which is given by the item 5% and 7% છે. એટલે 5% means 5/100. as it is રહેવા તો સિમ્પ્લિફાઈ કરવામાં LCM માં તકલીફ ના પડે. probability of A given B3 7% means 7/100. હવે જોઈ લો તમારો ક્વેશ્ચન શું છે. નાઉ રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટી પર આવી જાઓ. what is the probability? the item is produced item is defective એટલે given condition માં A આવી જશે, અને the item produced by machine A means B1 given A. so now required probability by Bayes theorem. चलो Bayes theorem से अपने फॉर्मूला भी राइट डाउन कर दिए. the required probability is given by Bayes theorem is probability of B1 given A, the item is defective which is produced by machine A. so B1 given A can be written as probability of B1 into probability of A given B1 divided by probability of B1 into probability of A given B1 plus probability of B2 into probability of A given B2 plus probability of B3 into probability of A given B3 is your answer. okay, plus કરીને કન્ટિન્યુઅસ તમે લખજો. મારે એ કામ છે એટલે આ સ્પેસ યુટિલાઇઝ કરવાનો છું એટલા માટે. okay, so this is your final answer. એ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરીને જે આન્સર આપો એ રાઈટ આન્સર. તો B1 given ને ધ્યાન રાખજો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, ઈઝી છે, કશું અઘરો નથી. હા, ક્વેશ્ચન નંબર 12 જોઈએ હવે, જે સારો ક્વેશ્ચન છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે.
exercise 13.3 question number 12, which is an important question. IMP question છે, સારો છે. એક્ઝામ માં MCQ માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. આવા MCQ માટે ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે. ધ્યાન રાખજો, ક્વેશ્ચન ને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ પહેલા. A card from a pack of 52 well suffered card is lost. ટોટલ 52 કાર્ડ માંથી એક કાર્ડ લોસ થઈ ગયું છે, મતલબ ખોવાઈ ગયું છે, મિસ થઈ ગયું છે. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and found to be both diamonds. બાકી રહ્યા 51 કાર્ડ્સ, એમાંથી તમે 2 કાર્ડ્સ ડ્રોન કરો છો. 2 કાર્ડ્સ ડ્રોન કરવા માટે 51C2 લખાય. યાદ છે? 2 કાર્ડ સિલેક્ટ કરવા માટે આઉટ ઓફ 51 you can write 51C2. એમાંથી તમે 2 કાર્ડ્સ ડ્રોન કરો છો અને બંને કાર્ડ્સ કેવા છે? ડાયમંડ ના કાર્ડ્સ છે. ડાયમંડ ના ટોટલ અવેલેબલ કાર્ડ્સ કેટલા? 13, અને એ બંને કાર્ડ શું હશે? 13C2 લખાય. બટ એમાં બી વસ્તુ એ છે કે જે લોસ્ટ કાર્ડ છે જો ડાયમંડ નું હશે ને તો 12C. તો આ બે વસ્તુ બહુ સમજવાની છે. એટલે ડિપેન્ડ્સ કરે છે કે લોસ્ટ કાર્ડ કયું છે. that the find the probability the lost card being a diamond. જો એ લોસ્ટ કાર્ડ ડાયમંડ નું હશે એની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ચલો આપણી પાસે 4 ટાઈપ્સ ના કાર્ડ્સ અવેલેબલ છે. બહુ શાંતિથી ક્વેશ્ચન સમજીએ. 4 ટાઈપ્સ ના કાર્ડ અવેલેબલ છે. The first type is of our spade, club, heart and diamond. Spade, club, heart and diamond. પહેલા આપણે ડાયમંડ લઈએ. તો પહેલા ઇવેન્ટ એઝ્યુમ કરવા માટે જે પહેલી ઇવેન્ટ એઝ્યુમ કરું છું ને એ ઇવેન્ટ B1. 4 કાર્ડ્સ માંથી કોઈ એક કાર્ડ્સ, 4 ટાઈપના કાર્ડ્સ માંથી એક ટાઈપનું કાર્ડ લોસ થયું હશે, મતલબ એક કાર્ડ લોસ થયું છે. તો ધ લોસ્ટ કાર્ડ ઇઝ ડાયમંડ. ડાયમંડ નું હોય તો ધ લોસ્ટ કાર્ડ ઇઝ ડાયમંડ. જો ડાયમંડ નું હોય તો કેલ્ક્યુલેશન અલગ આવે. એ જ રીતે ઇવેન્ટ B2. ઇવેન્ટ B2, the lost card is heart. જો heart નું કાર્ડ હોય તો ઇવેન્ટ B3. ઇવેન્ટ B3, the lost card is club. ક્લબ નું કાર્ડ હોય એટલે ફ્લાવર જે કહો છો. and event B4. B4, the lost card is spade. spade નું કાર્ડ લોસ થયું એની વાત કરીએ છીએ. હવે જે વાત કરી છે પ્રોબેબિલિટી, જે નેક્સ્ટ ઇવેન્ટ એ લઈએ છીએ તો both selected card are of diamond. બંને કાર્ડ ડાયમંડ ના સિલેક્ટ થયા હોય. બે કાર્ડ સિલેક્ટ કરીએ છીએ ને, the two selected cards are of diamond. બે કાર્ડ સિલેક્ટ કરીએ છીએ ને બંને કાર્ડ ડાયમંડ ના સિલેક્ટ થયા હશે એની માટે ઇવેન્ટ એ એઝ્યુમ કરી. ઓકે, સારું. હવે બધાની પ્રોબેબિલિટી માં જોઈશું. ચલો પ્રોબેબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરું છું. પ્રોબેબિલિટી ઓફ B1. Probability of B1, the lost card is of diamond. Diamond નો કાર્ડ લોસ થયું એટલે એક જ કાર્ડ લોસ થયું છે. ટોટલ અવેલેબલ કાર્ડ્સ આપણી પાસે છે 52 કાર્ડ્સ આર અવેલેબલ. એમાંથી જે કાર્ડ લોસ થયું એ ડાયમંડ નું હોય, મતલબ એની પ્રોબેબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો 13/52. સો થાય 13/52 means 1/4. Same as probability of card B2 is heart નું કાર્ડ લોસ થયું, મતલબ ટોટલ અવેલેબલ કાર્ડ છે 52, એમાંથી 13 હાર્ટ છે, એમાંથી કોઈ એક અવેલેબલ હશે means 1/4. હાર્ટ નું કાર્ડ લોસ થયું એની પ્રોબેબિલિટી. સેમ વે પ્રોબેબિલિટી ઓફ B3. પ્રોબેબિલિટી ઓફ B3 જોઈએ 13/52, સેમ જ કેલ્ક્યુલેશન 1/4. Probability of B4, which is given by 13/52. Spade નું કાર્ડ લોસ થયું,
સ્પેડનું કાર્ડ લોસ થયું એની પ્રોબેબિલિટી બી 1/4 ઓલ ધ પ્રોબેબિલિટીઝ આર 1. ઓકે, કઈ રીતે આવી? 13/52 ક્લિયર છે? સારું. હવે જોઈએ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A given B1, મતલબ કે જે બે કાર્ડ સિલેક્ટ કર્યા છે, હવે કેટલા કાર્ડ્સ અવેલેબલ થયા? 51 માંથી બે કાર્ડ સિલેક્ટ કરીએ છે અને એક કેસ છે ડાયમંડનું જ કાર્ડ લોસ છે. તો બે કાર્ડ જે સિલેક્ટ કરીએ છે એની માટે 51 અવેલેબલ છે, બે કાર્ડ સિલેક્ટ કરીએ છે એટલે પોસિબલ નંબર ઓફ વેઝ કેટલા થશે સિલેક્શન? 51C. અવેલેબલ ડાયમંડ કાર્ડ કેટલા છે? For the B1 available diamond cards are 12 and you have to select the diamond cards, 2 diamond cards from the available diamond cards, means 12C2, અને બાકીના જે કાર્ડ્સ હોય ને એમાંથી એક પણ ના હોય, એટલે 48C0 લખ્યું ના હોય ક્યાંય, બટ આ હિડન માં હોય જ. ટોટલ 51 થવું જોઈએ, બરાબર? એટલે 12C2 અને આ 48 કે 47, બરાબર છે? તો આ ના લખો તોય ચાલે, એમ તો ક્યાંય લખ્યું ના હોય, બાકીના કાર્ડ્સમાંથી કશું સિલેક્ટ નથી કરવાનું એવું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, બટ એ ના લખો તો બી ચાલે. ઓકે, 41 સોરી મેં લખવામાં મિસ્ટેક કરી, 39C0 સોરી મિસ્ટેક કરી કેલ્ક્યુલેશન, 39C0. બાકીના જે 39 કાર્ડ્સ હોય ને એમાંથી એક પણ નહીં લેવાનું, એટલે બાકીના જે આ ત્રણ હોય ને એમાંથી એક બી નહીં એવું કહેવું પડે છે. એટલે લખવું હોય તો આટલે લખાય, ના લખો તો કઈ ચિંતા નથી. ઓકે, એટલે ટોટલ 51 માંથી બે સિલેક્ટ કર્યા હોય. નેક્સ્ટ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A given B2. ચલો A given B2 એટલે તમે 51C2 અવેલેબલ કાર્ડ્સ તમારી પાસે 51 છે એમાંથી C2, અને જે કાર્ડ લોસ થયું છે હાર્ટનું થયું છે એટલે ડોન્ટ વરી, ડાયમંડના કાર્ડ તો 13 જ અવેલેબલ છે અને હાર્ટના કાર્ડ 38 અવેલેબલ હશે. બાકીના રેસ્ટ કાર્ડ્સ એટલે 13C2 ફેવરેબલમાં આવશે અને બાકીના જે 38 કાર્ડ્સ રહ્યા એમાંથી C0 એટલે 38C0. બહુ સમજવા જેવી વસ્તુ છે આ વસ્તુનો આન્સર 1 થાય એટલે લખતા નથી લોકો, બરાબર? ચલો ડાયમંડના 13 કાર્ડ્સ એમાંથી બે કાર્ડ સિલેક્ટેડ એટલે ફેવરેબલ આઉટકમ્સ થઈ ગયા. A given B3 એમાં પણ સેમ કેલ્ક્યુલેશન, 13C2 38C0. ક્લબનું કાર્ડ હોય તો બી આ જ કેલ્ક્યુલેશન આવે અને એ જ કેલ્ક્યુલેશન સ્પેડના કાર્ડ માટે પણ આવશે, મતલબ 13C2 38C0 51C2. ઓકે, કેલ્ક્યુલેશન તમે બાજુમાં કરી લેશો એટલું તો તમને આવડશે. સારું, આ થઈ ગઈ તમારી પ્રોબેબિલિટીઝ. નાઉ હવે રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટી. તો નાઉ રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટી બાય બેઝ થિયરમ નથી લખતો, તમે રાઇટ ડાઉન કરી દેજો. બાય બેઝ થિયરમ રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટી નું ફોર્મ્યુલા બી રાઇટ ડાઉન કરી દેજો. તો એ ફોર્મ્યુલા બી અહીં લખતો નથી, વેલ્યુઝ બધું કેલ્ક્યુલેટ કરી દેજો. ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ધ લોસ્ટ કાર્ડ બીઇંગ અ ડાયમંડ. તે તમારું લોસ્ટ કાર્ડ છે ડાયમંડ નું છે અને ગિવન કન્ડિશનમાં શું છે? બોથ સિલેક્ટેડ કાર્ડ્સ ઓફ ડાયમંડ્સ means given A and the diamond card. એટલે B1 given A અને ફોર્મ્યુલા તમને ક્લિયર છે, આવડે છે, ફોર્મ્યુલા રાઇટ ડાઉન કરો. ચાર વસ્તુ છે એટલે B1 એટલે પ્રોબેબિલિટી ઓફ B1 into પ્રોબેબિલિટી ઓફ A given B1 ડિવાઇડ માં આવશે probability of B1 into probability of A given B1 plus probability of B2 into probability of A given B2 plus probability of B3 into probability of A given B3 plus probability of B4 into probability of A given B4. બધી જ વેલ્યુ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરીને લખી હોય બધી મૂકી દો, સિમ્પ્લિફાઈ. ઓકે, બહુ પછી કેલ્ક્યુલેશન થોડું LCM લઈને કરવાનું થાય તો એટલું કરી શકો છો. ક્વેશ્ચન બહુ સારો છે, સમજવા જેવો છે. કયું કાર્ડ લોસ થયું એને એકોર્ડિંગ આ કઈ રીતે આવ્યું આ ક્લિયર. આ તમારું 11th નું લોજિક યાદ આવે છે. સિલેક્શન્સ ચેપ્ટર નંબર 7 પરમ્યુટેશન્સ એન્ડ કોમ્બિનેશન. આ કોમ્બિનેશન નો કોર્સ છે. એક વસ્તુ સિલેક્ટ કરતા હોય છે ત્યારે આવું કશું આવતું નથી, મતલબ 13C1 લખવાનું હોય
પણ 37 નો આન્સર 13 જ હોય એટલે લખતા નથી. પણ આ બધું જ્યારે 2 કે 3 આઇટમ સિલેક્ટ કરતા હોય ત્યારે તો આ રીતે જ લખવું પડશે. ક્લિયર છે? જો એકવાર ફટાફટ ક્વેશ્ચનને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો અને પ્રોપરલી કેલ્ક્યુલેશન કરી ફાઇનલ આન્સર અહીંયા રાઈટ ડાઉન. ઓકે, જોઈ લો ફટાફટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.